Hi team, good morning everyone. Can add me? Can audible team? Surya Teja, Vishnu Priya, Hari. Can audible? Yes, you are audible. Yes, Yeah. sir. Yeah. Okay, thank you. So we have completed successfully the demo part. 2 demos were completed. And today onwards, next 3-4 days, we are going to discuss the Linux basics, which will be a prerequisite for DevOps and AWS. Okay, next 3-4 days, we are going to discuss Linux. Today, we'll discuss only the theoretical part of Linux. Okay, then tomorrow we'll discuss about AWS account creation. Why? Because to practice Linux commands, we need the servers. The servers I'm taking from the AWS account. So that will be very good idea, practice session for everything. That will be very good. If you have VirtualBox also, you can practice it. But whereas in future, we are going for Linux, so we are launching the servers from AWS Cloud only. That's what tomorrow's session is very important from tomorrow onwards. Very, very important tomorrow onwards. Okay. So today it's a theoretical one. So only introduction part of Linux. And tomorrow AWS account creation. And then we have the practice session of Linux commands. Okay. And I will teach you Telugu and English as well. If at all any problem, any issues, then please raise with that. Okay. So Telugu ఎవరికి ప్రాబ్లం లేదు కదా? Those were in online. Hari and Vishnu Priya, some others. No problem. Yes. Yes. So in Linux, we are going to discuss Linux introduction. Today we'll see this introduction part, and day after tomorrow onwards we'll see the basic commands and how to create a user and how to add the users into group. Also we can see. Okay, these 3 things we are seeing in this total Linux classes. Okay. Then we are dealing with the starting onwards operating system. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ నో దట్ ఆల్రెడీ, బట్ యాజ్ పర్ పార్ట్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దెన్ ఫర్దర్ వై విండోస్ అండ్ లైనక్స్. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వీ హ్యావ్ 2 types here, single user and multi user. See, operating system is an interface between user and the computer hardware. సో మన ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్, సో అది ఒక మీడియేటర్ అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ మీడియేటర్. అంటే మనం ఇచ్చే కమాండ్స్ ఓఎస్ తీసుకొని ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీస్, జీరోస్ అండ్ వన్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ద హార్డ్వేర్ ఇన్ విచ్ అవర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ పీసీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ అవర్ వర్డ్స్ ఆర్ నెంబర్స్, స్పెషల్ సింబల్స్ అర్థం చేసుకోలేదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద జీరోస్ అండ్ వన్స్, అంటే బైనరీస్ మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటుంది ద హార్డ్వేర్, లోపల ఉన్న హార్డ్వేర్. సో అందుకని ఈ ఓఎస్ ఏం చేస్తుందంటే కన్వర్ట్ చేస్తుంది హార్డ్వేర్ కి అర్థమయ్యే రీతిలో. మనం ఇచ్చే లెటర్స్ ని హార్డ్వేర్ కి ఇస్తుంది. మళ్ళీ రిప్లై మనకు అర్థం కాదు, జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో మళ్ళీ వాయిస్ ఏం చేస్తుంది, హార్డ్వేర్ నుంచి వచ్చిన రిప్లై మళ్ళీ అది నెంబర్స్ అండ్ అట్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దానికోసం యుఎస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్. ది హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ద హ్యూమన్ రీడబుల్ లాంగ్వేజ్. So as a human, we can read the numbers, special symbols, and characters, everything. But the hardware can't understand it, as it works on binaries, that is zeros and ones. So also it is very tough for humans to understand binary. As a human being, మనం కూడా జీరోస్ అండ్ వన్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటాం. జీరో సైన్స్ వల్ల 0 and 1 చదువుతాం, కానీ దాని వెనకాల ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ అనేది మనకు తెలియదు. మనం టిహెచ్ ది అని ఇచ్చినాం అనుకోండి, అది జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో రిప్లై ఇస్తే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? Not. So in such case, అలాంటి cases లో we need an interface. ఒక ఇంటర్ఫేస్ కాల్. సో విచ్ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్, మన హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ని హార్డ్వేర్ కి కన్వర్ట్ చేయడం, అండ్ వైస్ వర్స్ అంటే మళ్ళీ రివర్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. సో అందుకని మన ఓఎస్ విల్ ప్లే మేజర్ రోల్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ దెన్ ప్లీజ్ రేస్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆల్సో. ఓకే, so while I'm teaching, you can ask in the middle also.
It's not at all issue. Okay. So we have majorly 3 types of OS. Okay, in the 2 and Japan, but majorly it is 3. So that is single user, single task operating system, single user multitasking operating system, multi-user multitasking operating system. Single user, single task means it's a DOS. So in Windows, okay, you can observe that we can see the command prompt, CMD. So first, whenever the computers are introduced, that is only the thing we use. అంటే ఆ టైంలో మనము డాస్ మాత్రమే యూజ్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఎంఎస్ డాస్ అని ఉండేది. సో అప్పుడు ఆ టైంలో మనం అది మాత్రమే యూజ్ చేసాం. సో ఒక ఎట్ ఏ టైం ఒక యూజర్ మాత్రమే లాగిన్ అవుతారు, దెన్ ఒక ఫంక్షన్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఇది ఒక కమాండ్ మాత్రమే, అంటే సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్క్, సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్క్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు అన్నమాట. అది ఎంఎస్ డాస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు. ఈ విండోస్ అనేది లేదప్పుడు, ఈ గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్ విండోస్ 97, 98 ఇవన్నీ లేవు. సో ఓన్లీ మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనే సింగిల్ యూజర్ లాగిన్ అవుతారు, ఎట్ టైం సింగిల్ టాస్క్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం అన్నమాట. అదే చెప్పాడు. ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ టు సిస్టమ్ అండ్ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఓన్లీ వన్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైం. దట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ DOS. Okay, and single user multitasking operating system. So single user multitasking operating system best example is Windows. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న విండోస్ అప్ టు విండోస్ 11, విండోస్ 97 XP అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే విండోస్ 11 వరకు కూడా ఒక్కలమే లాగిన్ అవుతాం, కానీ వీ కెన్ డూ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్. అంటే మనం PDF ఫైల్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ లిసన్ ద సాంగ్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ బ్రౌజ్ ద ఇంటర్నెట్. సో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ మనం చేయొచ్చు ఇన్ విండోస్. అదే చెప్తున్నాను, దిస్ టైప్ ఆఫ్ OS సపోర్ట్స్ ఓన్లీ వన్ యూజర్. నేను ఒక్కడనే లాగిన్ అవుతాయి ఇప్పుడు, కానీ ఇంకొక లాగిన్ అవుతారు అన్న సిస్టంలోకి విండోస్లో లాగిన్ అవ్వలేదు సిస్టమ్. బట్ ఏ యూజర్ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైం, లైక్ బ్రౌజింగ్ ఇంటర్నెట్ వైల్ ప్లేయింగ్ సాంగ్స్ ఎక్సెట్రా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ విండోస్ XP 98, Vista 7, 8 and 10. Right now 11 is also working. Okay, so these are related to the Windows. Okay, so multi-user multitasking is the Unix and Linux operating systems. ఎందుకంటే ఈ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఆర్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ఎ టైం లాగిన్ అవచ్చు, ఎట్ ఎ టైం మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవచ్చు. అది నేను చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్, ఐ విల్ షో యూ దట్. డోంట్ వరీ. సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు అండ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను చేసిన ఆపరేషన్ ఇంకొకరు అది చేయలేదు, వేరే చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ లైనక్స్ లో ఎవరైనా లాగిన్ అవ్వచ్చు. ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి ఒక యూజర్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి ఒక యూజర్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో అతను దాంట్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాడు, అక్కడి నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకుంటాడు. ఇంకొక యూజర్ కి ఇంకొక స్పేస్. సో ఈ యొక్క యూజర్ ఈ యూజర్ స్పేస్ ని యాక్సెస్ చేయలేడు అన్లెస్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఇఫ్ దే విల్ గివ్ ద పర్మిషన్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, అట్లా అనమాట. అట్లా మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ దట్ లైనక్స్ OS. ఎందుకంటే దానివల్ల మన డిస్టర్బెన్స్ ఏమి కాదు, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి ఒక యూజర్ స్పేస్ ఉంటుంది, ఆ యూజర్ స్పేస్ లోనే ఏమైనా చేసుకుంటాడు. సో దాట్స్ వాట్. సో నో వరీస్, నో ప్రాబ్లమ్స్ వెల్ యూజింగ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విత్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్క్. అందుకే లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ ద విండోస్. ఓకే, వై? ఎందుకంటే విండోస్ లో మనకి లైసెన్స్ కావాలి, వీ నీడ్ లైసెన్స్. మనం ఇప్పుడు లైసెన్స్ లేకుండా యూజ్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ వితౌట్ లైసెన్స్. విండోస్ 11 కానీ, విండోస్ 10 కానీ, అంతకుముందు 8 కానీ, 7 కానీ, మనకి మనం ఇక్కడ పర్సనల్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ లైసెన్స్ వీఆర్ యూజింగ్, దెన్ ఓకే. బట్ కంపెనీస్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ ఉంటుంది. సో కంపెనీలో 2-3 సిస్టమ్స్ కి లైసెన్స్ ఉన్నా కానీ అది MNC కంపెనీ, కానీ లైసెన్స్ లేకుండా ఏ కంపెనీ కూడా రన్ చేయదు వితౌట్ లైసెన్స్. లైసెన్స్ కంపల్సరీ, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ వీడియోలో కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, విండోస్ వాళ్ళు ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుంది, రైడ్ చేస్తారు. సో ఎవరైనా వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారా అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసిపోతుంది ఎవరెవరు మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అని. వితౌట్ లైసెన్స్ మనల్ని మనం చేయరు, ఎందుకంటే మన పర్సనల్ అనే యూజ్ చేసుకుంటున్నట్టు. సో కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ వైజ్ కాబట్టి అక్కడ రైట్లో ఉంటుంది. సో అందుకని అది లైసెన్స్ కాదు. బట్ వేర్ యాజ్ లైనక్స్ ఓపెన్ సోర్స్.
there is nothing required. License అవసరం లేదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇప్పుడు విండోస్ లో పాస్వర్డ్స్ హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, కానీ లైనెక్స్ లో పాస్వర్డ్స్ హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీకు విండోస్ లో డాట్ 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 అని కనబడుతుంది, బట్ వేరేస్ ఇన్ లైనెక్స్ అసలు మీరు ఏ వర్డ్ ప్రింట్ చేస్తున్నా కూడా కనబడదు. ఏ వర్డ్ అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నా కనబడదు. సో సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ద్వారా విండోస్ ని హ్యాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, బట్ లైనెక్స్ ఓఎస్ ని హ్యాక్ చేసే అవకాశం చాలా తక్కువ కేసెస్. సో అందుకనే లైనెక్స్ ఓఎస్ ఇస్ అ బెటర్. అందుకనే మనం ఇక్కడ విండోస్ వాడుతున్నాం, కానీ యుఎస్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ వాళ్ళు దే విల్ గో ఫర్ లైనెక్స్, లేదంటే మ్యాక్ వాడతారు. వాళ్ళ కాడ చూడండి యుఎస్ లో మొత్తం కూడా మ్యాక్ బుక్ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్. మనకి ల్యాప్టాప్ లో మనకి విండోస్ ఉంటాయి మన ఇండియాలో అయితే, బట్ యుఎస్కి వెళ్తే అందరికి మ్యాక్ బుక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దట్ మచ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మ్యాక్ లో కానీ లైనెక్స్ లో కానీ దట్ మచ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ దే ప్రిఫర్ మ్యాక్. ఓకే, సో అందుకని చెప్పేసి సో దట్ పార్ట్స్. So this type of operating system provides multiple users to log into the system, and also each user can perform various tasks at a time. Okay, broad ga cheppalante multiple users can log into the system and share the resources of the system at the same time. Resources ante అందులో ఉన్న సర్వీసెస్ అంటే ఒక్క యూజర్ కి ఒక్క యూజర్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, సో అతనే క్రియేట్ చేస్తాడు రిసోర్సెస్ ని, అతనే ఆ రిసోర్స్ యూజ్ చేసుకోవడం అలాంటివి అనమాట. సో ఇక్కడ మన అకార్డింగ్ టు లైనెక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ కాలింగ్ as the resources. Okay, so best example Unix and Linux. Okay, and why we are going to prefer a Linux. Okay, Linux is nothing but a Unix like OS. సో యూనిక్స్ అంటే జస్ట్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంతే. మీకు డిఫరెన్స్, మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు, లైనెక్స్ ఏంది యూనిక్స్ ఏందని. ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది యూనిక్స్. యూనిక్స్ అంతా డాస్ ప్రాంప్ట్ లెక్క ఉంటుంది, అయితే కమాండ్ ఓరియంటెడ్ మొత్తం. ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి లైనెక్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు. లైనెక్స్ ఏంటంటే సమ్ గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్. ఎలాగైతే డాస్ నుంచి విండోస్ కి ఎలా వచ్చిందో సమ్ గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్, అలాగే యూనిక్స్ నుంచి లైనెక్స్. ఓకే, యూనిక్స్ నుంచి లైనెక్స్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ కంపెనీలు డిఫరెంట్ వచ్చారు. యూనిక్స్ యొక్క ఆపరేషన్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేసుకున్నారు. అది గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్ ఫీచర్స్, సమ్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి. బట్ యూనిక్స్ లో గ్రాఫిక్స్ ఉండవండి, కంప్లీట్లీ కమాండ్ ఓరియంటెడ్. సో అదనమాట. సో అది డిఫరెన్స్, లైనెక్స్ కి యూనిక్స్ కి డిఫరెన్స్. DOS disk operating system, DOS DOS. Okay, and moreover it is a open source development model. Open source, there is no license required, and multi-user multitasking best feature in. So you run to best features and support wide variety of hardware. So Linux, Unix elanti hardware untundo, Linux kuda same ade hardware tho support chestundi. There is no problem. And networking protocols కానీ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఏది ఉన్నా కానీ యూనిక్స్ కి ఏదైతే యూనిక్స్ కి సపోర్ట్ చేసే హార్డ్వేర్ ఏదైతుందో లైనెక్స్ కూడా అదే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సేమ్, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రాఫికల్ కానీ మిగతా అంతా కూడా సేమ్ యాజ్ యూనిక్స్, అండ్ ఫుల్లీ సపోర్ట్ 100% సపోర్ట్ చేస్తుంది లైనెక్స్ అని. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ లైనెక్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూనిక్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిఫర్ లైనెక్స్. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్ అప్ హియర్, ఎనీవన్? So the next thing we are going to discuss is that Unix architecture. సో మనకు కూడా ఒక ఆర్కిటెక్చర్ మనకు కూడా ఉంటుంది, విండోస్ లో కూడా ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, బట్ పెద్దగా మనం పట్టించుకోం. బట్ యూనిక్స్ లో ఆర్కిటెక్చర్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఇందాక మాట్లాడుతున్న ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ఓఎస్ అనే పాయింట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి చూసే 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ 3 లెవెల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కెర్నల్ అనేది ఒకటి, కెర్నల్ ఈజ్ అనేది ఒకటి, దెన్ షెల్ అనేది ఒకటి, దెన్ యూటిలిటీస్. కెర్నల్, షెల్, యూటిలిటీస్. ఓకే, సో ఇది 3 లెవెల్స్ అనమాట. సో యూటిలిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం ఇచ్చే కమాండ్స్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ ద కమాండ్స్ టు ద షెల్, టు ద లైనెక్స్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇది ఎల్ఎస్ కానీ సార్ట్, క్యాట్, విఐ, హూ, ఏడబ్ల్యూకే ఇవన్నీ కమాండ్స్. ఈ కమాండ్స్ ని బ్యాక్ ఎండ్ లో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది.
మనకు తెలియదు, మన కమాండ్స్ చూస్తే మనకు రిప్లై వచ్చేస్తుంది. కానీ అసలు ఎలా వెళ్తుంది, ఇంటర్నల్ గా ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, సో ఇట్ కన్వర్ట్, ఎల్ఎస్ మీన్స్ ఇట్ లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. అండ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ మన షెల్లో రాస్తాం. షెల్ అంటే మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దాని షెల్ అంటాం. ఏది, యూనిక్స్ ఆర్ లైనెక్స్ సర్వర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షెల్. సో ఇంటర్వ్యూలో ఒక్కొక్కసారి షెల్ అంటే ఏంటో అని అడుగుతుంది. షెల్ అంటే చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్తారు, కానీ షెల్ మీన్స్ యాజ్ ఒరిజినలీ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టైపింగ్ ద కమాండ్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ షెల్. అది షెల్. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వేరు ఉంటుంది. షెల్ ఇస్ డిఫరెన్స్, షెల్ వేరు, షెల్ స్క్రిప్టింగ్ వేరు. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్, ఓకే, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లెవెల్లో. షెల్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ టైపింగ్ ఆన్ ద సర్వర్, దాని షెల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏది ఉందో షెల్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అది ఒక తీసుకోవడం అంటే తీసుకొని కెర్నల్కి ఇచ్చేస్తుంది. సో కెర్నల్ అనేది ఇక్కడ మీడియేట్. ఇక్కడ కెర్నల్ మీడియేట్. కెర్నల్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. సో కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది జీరోస్ అండ్ వన్స్ కన్వర్ట్ చేసి హార్డ్వేర్ కి ఇస్తే హార్డ్వేర్ కెన్ గివ్ ద రిప్లై టు ద కెర్నల్. కెర్నల్ మళ్ళీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ నుంచి నెంబర్స్ రిజల్ట్ కి కన్వర్ట్ చేసి షెల్ కి ఇస్తే షెల్ మనం చూడగలుగుతాం. ఇది జరిగే ప్రాసెస్. సో హార్డ్వేర్ లెవెల్లో మనకి ఫైల్ సిస్టమ్, మల్టీ టాస్కింగ్ డివైస్ ఇవి కూడా జరుగుతాయి. ఓకే, హార్డ్వేర్ నాట్ ఓన్లీ కెర్నల్ నాట్ ఓన్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ హార్డ్వేర్, అది కన్వర్ట్ చేయడమే కాకుండా అదర్ ఆపరేషన్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ డూ, లైక్ ఫైల్ సిస్టమ్, మల్టీ టాస్కింగ్ డివైస్. సో ఫైల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడదాం. చూడండి, ది ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ యూనిక్స్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 3 levels ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ యాజ్ షోన్ ఇన్ above ఫిగర్. ఫస్ట్ వన్ కెర్నల్ మాట్లాడిన, ఇట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది లేకపోతే మనకి హార్డ్వేర్ కి మధ్యలో ఇంకా ఎవరు లేకపోతే చాలా కష్టం. సో అందుకని హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. సో ఇట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్స్ లైక్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ కానీ, టాస్క్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంది హార్డ్వేర్. అంటే అదర్ దెన్ దట్, అంటే ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత సో హార్డ్వేర్ నుంచి మనకి రిప్లైస్ అది వస్తుంది అంత. అది కాకుండా రిమైనింగ్ థింగ్స్ కూడా చేసినది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ థింగ్స్, టాస్క్ షెడ్యూల్ చేయడం, ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది హార్డ్వేర్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇస్ ద షెల్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, interpreting user commands and starting applications. Okay, shell is nothing but it going to give that word whichever you type the command, programming language convert programming work. So then it going to give that to kernel. That's it. Kernel ki idam ante dan bachadu ante varke. Then the highest level is utilities, which provides utility functions. In other words, it is the user level, as user is the one who operates those utilities. Okay, so user ఆ యూటిలిటీస్ ని ఆపరేట్ చేస్తారు. మరి ఎవరు ఆపరేట్ చేయాలి? మన ఇక్కడి నుంచి మనమే కదా. యాజ్ అ యూజర్ వీ నీడ్ టు టైప్ ద ఎల్ఎస్ అలాంటి కమాండ్స్ అంటే అది ఏదైతే టైప్ చేసినా అవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఏ యూటిలిటీ, సేయింగ్ దట్ యూటిలిటీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్స్ సేయింగ్ ద 3 levels. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్? ఎనీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? And next one is a very important one. This is a basic. ఇది బేసిక్, బట్ మన డెవాప్స్కి వచ్చినప్పటికీ డెవాప్స్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా, అది ఏ పాత్రలో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టంలోనే తెలుస్తుంది. ఓకే, మన డెవాప్స్ టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం, మ్యావెన్, డాకర్, కుబర్నెటిస్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం. యాన్సిబుల్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు అవన్నీ ఒక పాత్రలో ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. అది ఏ పాత్రలో ఇన్స్టాల్ అవుతాయి, ఒక్కొక్క టూల్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అది ఎలా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అంటే ఈ ఫైల్ హైరార్కీ సిస్టమ్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే, లైనెక్స్ లో ఫైల్ హైరార్కీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మనం విండోస్ తో కంపేర్ చేస్తూ చెప్తాం. డోంట్ వరీ, ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫైల్ హైరార్కీ సిస్టమ్ కంప్లీట్ చేస్తే మనకి థియరిటికల్ పార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ సో దీంట్లో ఇది ఏదైతే మనం ఫిగర్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ, ఫస్ట్ వచ్చేసి స్లాష్ అండి. స్లాష్ ఈజ్ ద అడ్మిన్. తర్వాత రూట్ యూజర్ పేరు, రూట్ యూజర్, ఇదే మెయిన్ ఇతనే అనమాట. సో మన విండోస్ లో మనం అడ్మిన్ అవుతాం.
వీఆర్ అడ్మిన్స్. కాకుండా మనం యూజర్ కూడా పర్మిషన్స్ ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు. అక్కడ ఉంటుంది, మీరు విండోస్ లో లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటరా యూజరా అని చెప్పేసి ఉంటుంది, మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ అయితే. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ చూడండి యూజర్ అకౌంట్స్. సి రవికుమార్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. కావాలనుకుంటే మనము ఇంకొక యూజర్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడే. ఓకే, మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకో యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటే అతను నార్మల్ యూజర్ అవుతుంది. నార్మల్ యూజర్ మనం రూట్ యూజర్ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, అలాగైతే విండోస్ లో ఉందో దీంట్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట, సేమ్ యాజ్ ఇన్ లైనెక్స్ ఆల్సో. లైనెక్స్ లో కూడా విల్ హ్యావ్ దట్. ఓకే, రూట్ యూజర్ ఉంటారు, నార్మల్ యూజర్స్ కూడా ఉంటారు. కానీ రూట్ యూజర్కే మొత్తం యాక్సెస్ కానీ ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా రూట్ యూజర్, నార్మల్ యూజర్స్ ఏం చేయలేరు చేయాలన్నా కూడా. సో దాంట్లో బిన్ అని, బూట్ అని, డెవ్ అని, ఈటీసీ, ఎస్బిన్, రూట్, ప్రాక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 16 ఉంటాయి. డిస్కస్ దట్ 16. ఓకే, సో ఇవన్నీ వస్తాయి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, డోంట్ వరీ. అండర్ యూఎస్ఆర్ లో మళ్ళీ బిన్, ఇంక్లూడ్, లిబ్, లోకల్, ఎస్బిన్, ఎస్ఆర్సి ఉంటుంది. అండర్ వ్యార్ లో క్యాషీ, లిబ్, లాగ్, మెయిల్, స్పూల్, టీఎంపీ, ఇవన్నీ ఫైల్ సిస్టమ్స్ అండి. ఓకే, మీకే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తుంటే. లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ మనం అనుకున్నట్టుగా స్లాష్ ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే మన కీబోర్డ్ లో కూడా ఉంటుంది అది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ టాప్ లెవెల్ డైరెక్టరీ. ఇదే టాప్ లెవెల్ డైరెక్టరీ. ఇట్ ఈస్ అ పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ద డైరెక్టరీస్. సో ఇది పేరెంట్ డైరెక్టరీ, ఇవన్నీ చైల్డ్స్, అది ఇవన్నీ చైల్డ్స్, ఇది పేరెంట్ డైరెక్టరీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రూట్ డైరెక్టరీ. దీన్ని రూట్ డైరెక్టరీ అని కూడా అంటాం. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఫార్వర్డ్ స్లాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కానీ విండోస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సి డ్రైవ్ లో విండోస్ అని ఉంటుంది కదా, విండోస్ అని ఉంటుంది ఒకటి. సో ఆ విండోస్ ని ఇక్కడ మనం స్లాష్ అంటాం. లైనెక్స్ ఏమో వీఆర్ కాలింగ్ ఏ స్లాష్, అండ్ కంపేరింగ్ విత్ ద విండోస్, సి డ్రైవ్ విండోస్, సిలో విండోస్ అని ఉంటుంది మన ఫోల్డర్, అదనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్లాష్ రూట్. అంటే స్లాష్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు? రూట్ యూజర్. సో రూట్ అనేది రూట్ యూజర్ అన్నమాట. ఒక యూజర్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇట్ ఈస్ అ హోమ్ డైరెక్టరీ ఫర్ రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీ. అంటే నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి ఒక్క యూజర్ కి యూజర్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో ఇన్ దట్ వే, సో రూట్ యూజర్ కూడా ఒక స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్ ని ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే హోమ్ డైరెక్టరీ అంటాం. ఓకే, హోమ్ డైరెక్టరీ ఫర్ రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ కి మరో పేరు సూపర్ యూజర్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ రూట్ యూజర్. రూట్ యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేసే వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అతనికి ఒక స్పేస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం విండోస్ తో కంపేర్ చేస్తే సిలో డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్, అందులో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటుంది కదా, అదనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, నథింగ్ బట్ రూట్ యూజర్. అండ్ నెక్స్ట్ స్లాష్ హోమ్ అనేది కూడా హోమ్ డైరెక్టరీని, కానీ ఇది నార్మల్ యూజర్స్. నేను చెప్పాను మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఎట్ ఎ టైమ్ అని చెప్పాను. మరి నార్మల్ యూజర్ కి అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఏమో స్లాష్ రూట్, అందులో చేసుకుంటాడు వర్క్ అంతా. సో నార్మల్ యూజర్స్ అందరూ కూడా స్లాష్ హోమ్ అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది వాళ్ళకి. సో ఇట్ ఈస్ అ హోమ్ డైరెక్టరీ ఫర్ అదర్ యూజర్స్, అంటే నార్మల్ యూజర్స్. ఓకే, ఇట్ ప్రొవైడ్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ అదర్ యూజర్స్, అంటే రూట్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నార్మల్ యూజర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇందులో మనము విండోస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సి డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్, యూజర్ నేమ్. ఓకే, డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ లో యూజర్ నేమ్, ఓకే, మన రవికుమార్ కానీ అట్లా ఉంటుంది కదా, దట్ పర్టికులర్. ఓకే, అది నార్మల్ యూజర్స్ అన్నమాట. దెన్ స్లాష్ బూట్. సో స్లాష్ బూట్ మీన్స్, సో whenever you power on your laptop or your PC, లోపల చాలా జరుగుతుంది. బూటింగ్ ఫైల్స్, లోడర్స్, ఓఎస్ అప్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో అవన్నీ కూడా లైనెక్స్ లో ఈ యొక్క ఫైల్ పాత్ నుంచి తీసుకుంటాయి అనమాట. ఇందులో ఉంటాయి ఫైల్స్ అవన్నీ. అంటే ఒక ఓఎస్ బూట్ అప్ అవ్వడానికి, అంటే మీరు పవర్ ఆన్ చేయండి వెంబడే ఓఎస్ కనిపిస్తుంది కదా,
ఆ ఓఎస్ ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు? డైరెక్ట్ గా మీకు ఓఎస్ అనేది ఎలా వస్తుంది? బ్యాక్ ఎండ్ లో చాలా జరుగుతుంది. ఓకే, అది కొన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో. అది బూట్ లోడర్, కెర్నల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఇవన్నీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితేనే అప్పుడు మీకు ఓఎస్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? స్లాష్ బూట్ అనే ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ స్లాష్ ఈటీసీ. స్లాష్ ఈటీసీ అంటే కంటైన్స్ ద లోకల్ సిస్టమ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ద హోస్ట్ కంప్యూటర్. అంటే జస్ట్ లైక్ డ్రైవర్స్ అంటే ఓఎస్ బూట్ అవ్వడానికి వేరు. ఇది ఓఎస్ మనకి విండోస్ ఇప్పుడైతే లేవండి. 10, 8, 9, 8, 10, 11 లో మనకి డ్రైవర్స్ లేవు. విండోస్ 7 లో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసినాక మీరు డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మీరు విండోస్ 7 యూజ్ చేసినట్లయితే, సో విండోస్ 7 లో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసినాక డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ స్లాష్ ఈటీసీ అనేది డ్రైవర్స్ లాగా అనమాట లైనెక్స్ కి. ఓకే, సో డ్రైవర్స్ ఎందులో ఉంటాయంటే కాన్ఫిగరేషన్, లోకల్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అనే దాంట్లో అవి అనమాట. అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే స్లాష్ ఈటీసీ అండ్ నథింగ్ బట్ ద డ్రైవర్స్. ఒక డ్రైవర్స్ లాంటిది అనమాట లైనెక్స్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ డ్రైవర్స్. దెన్ యుఎస్ఆర్, స్లాష్ యుఎస్ఆర్. యుఎస్ఆర్ అంటే ఇప్పుడు మన ఒక ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. సపోజ్ విండోస్ అనుకోండి, విండోస్ 11 ఇన్స్టాల్ చేస్తే విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుందా, అండ్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కదా. ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి. ఆ డిఫాల్ట్ గా వచ్చే సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా ఏ పాత్ లో స్టోర్ అవుతాయి అంటే స్లాష్ యుఎస్ఆర్. అంటే మన లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కూడా కొన్ని డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తే ఆ డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని స్లాష్ యుఎస్ఆర్ లో స్టోర్ అవుతాయి. కానీ మనకి విండోస్ లో మాత్రం అన్ని ఒకే దగ్గర ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లిస్ట్. మనకన్నీ మీరు సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్కి వెళ్తే మీరు విండోస్ లో ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోనే ఉంటాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు చూపిస్తాను కూడా. ఓకే, డెవాప్స్ లో ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు చూపిస్తాను. బై డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ స్లాష్ యుఎస్ఆర్ డైరెక్టరీ. సో యుఎస్ఆర్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ యూనిక్స్ షేరబుల్ రిసోర్సెస్, యుఎస్ఆర్ ఫుల్ ఫామ్. అంటే వెన్ కంపేరింగ్ విత్ ద విండోస్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. అండ్ స్లాష్ ఓపీటీ. ఓపీటీ అంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా వచ్చే సాఫ్ట్వేర్స్ కాకుండా మనం మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. విండోస్ ప్లేయర్ డిఫాల్ట్ వస్తుంది, కాకుండా పీడిఎఫ్ అండ్ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అవునా? సో అలాంటి మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసిన అన్ని కూడా లైనక్స్ లో అయితే ఒక సపరేట్ పాత్ ఉంది. ఆ పాతే ఓపీటీ. ఓపీటీ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఆప్షనల్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్ డైరెక్టరీ ఫర్ యూజర్. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా మనం ఓపీటీలో పాత్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఒక పాత్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ పాత్ అనేది ఓపీటీ అన్నమాట. ఇక్కడ లైనక్స్ లో యుఎస్ఆర్ ఏమో డిఫాల్ట్ అక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. సో మన విండోస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. మనం ఇప్పటిదాకా ఎన్ని డిస్కస్ చేసాం? 7. డిస్కస్ 7 అండ్ 3 అండ్ బిఫోర్ 7 డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ 9 రిమైన్, ఇంకా 9 ఉన్నాయి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ నెక్స్ట్ వన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ 7? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? ఎందుకంటే ఫైల్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డెవాప్స్ టూల్స్ లో పలానా పాత్ ఇన్స్టాల్ అవుతుందని చెప్తాను నేను. ఆ టైంలో కూడా చెప్తాను. నేను అప్పుడు ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ చెప్పినప్పుడు డిస్కస్ చేశాను. సో పాత్స్ అని డిస్కస్ చేసిన ఆ పాత్లు అని చెప్తాను నేను. సో అప్పుడు మీకు అది రావాలి, గుర్తు పెట్టుకొని రిమెంబరింగ్ రావాలి. ఓకే, సో ఇది అంటే ఎవరు ఇంటర్వ్యూలో అడగరు. బట్ సో ఏంటంటే మన డెవాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇదేంటి, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి ఏది అని తెలియాలంటే ఇది నేర్చుకుంటే అది అక్కడ మీకు ఈజీ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో. ఇంటర్వ్యూలో మనకి ఎవరు అడగరు ఈటీసీ అంటే ఏంటి, దేంట్లో ఏ ఉంటాయి అని ఎవరు ఏం అడగరు. ఓకే, కొన్ని అడుగుతారు బట్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్, అంటే ఈ లైన్ కాదు. నెక్స్ట్ బిన్. బిన్ అంటే బైనరీ ఫైల్స్. అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఎ యూజర్ గా మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తున్నాను. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే నాకు సంబంధించిన ఒక యూజర్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ స్పేస్ లో నేను ఎన్ని రిసోర్సెస్ సేవ్ చేసుకుంటాను, నా అప్లికేషన్స్ పెట్టుకుంటాను, ఏదైనా పెట్టుకుంటాను. సో ప్రతి దానికి ఒక బైనరీ ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు కూడా విండోస్ లో కూడా బైనరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏం చేసినా ఒక బైనరీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అన్ని క్రియేట్ అవుతుంటాయి ప్రతి ఒక్కటి. సో టెంపరీ ఫోల్డర్స్ లాగా అట్లా క్రియేట్ అవుతుంటాయి కొన్ని బైనరీ ఫైల్స్. అంటారు అంటే అది
మనకు అర్థం కదా, అయితే యూజర్ గా మనకు అర్థం కదా, అన్ని కూడా జీరోస్ పర్టికులర్ సింబల్స్ అలా ఉంటాయి. వి కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ దట్ బైనరీ ఫైల్స్. మన ఒరిజినల్ ఫైల్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ కు బ్యాక్ ఎండ్ గా ఒక బైనరీ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. మనం ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ పెట్టాం, దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక బైనరీ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ బైనరీ ఫైల్స్ అన్ని కూడా స్లాష్ బిన్ అనే పాత్ లో క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇది లైనక్స్. ఎస్బిన్ అంటేనేమో ఇట్ కంటైన్స్ కమాండ్స్ సూపర్ యూజర్, అంటే నార్మల్ యూజర్స్ యొక్క బైనరీ ఫైల్స్ అన్ని స్లాష్ బిన్ లో ఉంటాయి. మరి రూట్ యూజర్ది ఎస్బిన్ లో ఉంటాయి. రెండు బైనరీ ఫైల్స్ కానీ నార్మల్ యూజర్స్, సూపర్ యూజర్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ a స్లాష్ dev, contains device files. Okay, these include terminal devices, USB or any device attached to it. Okay, similar to device manager. విండోస్ లో మీకు డివైస్ మేనేజర్ ఉంటుంది, తెలుసా అండి? డివైస్ మేనేజర్ సో కంప్లీట్ గా మన సిస్టమ్ లో మన ల్యాప్టాప్ ఏవేవి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్తుంది. సో ఆడియో ఇన్పుట్ ఆన్ అవుట్పుట్స్ అటాచ్ అయినాయి, బ్యాటరీస్, బ్లూటూత్, కెమెరా. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు కెమెరా. ఓకే, కంప్యూటర్ ఉంది, డిస్క్ డ్రైవర్స్, డిస్ప్లే అడాప్టర్స్, ఫర్మ్వేర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ డివైస్ మేనేజర్ అంటే మన సిస్టమ్ కి సంబంధించిన అన్ని ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన, అంటే మన సిస్టమ్ కి ఏమేమి అటాచ్ అయ్యి అన్ని లిస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, అవన్నీ ఇక్కడ చెప్తుంది, ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినవి. అలాగే లైనెక్స్ లో కూడా స్లాష్ డెవ్ అంటారు బట్టి. అలాగే లైనెక్స్ లో స్లాష్ డెవ్ అంటే మన స్లాష్ డెవ్ పాత్రలోకి వెళ్తే అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఏవేవి అటాచ్ అయినాయి మన ఆ ఓఎస్ కని. ఓకే, అందులో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నా, TTY1 యుఎస్బి మోనో, అంటే ఇక్కడ యూఎస్బి కనెక్ట్ అయింది, యూఎస్బి మోనో అని ఉంటే యూఎస్బి కనెక్ట్ అయింది అని దాన్ని. TTY అంటే టైప్ ఆఫ్ టర్మినల్, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ టర్మినల్ ఇది అనేది, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో మన డివైస్ మేనేజర్ లో ఎట్లా చూసామో సేమ్ స్లాష్ డెవ్ లో కూడా అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వి కంప్లీటెడ్ 10 కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, దెన్ రిమైనింగ్ 6 ఉన్నాయి. సో స్లాష్ ప్రాక్ అంటే ప్రాసెస్, అంటే సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా, ఈ పాత్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దేని ఇన్ఫర్మేషన్? సిస్టమ్ రిలేటెడ్, అంటే మన లైనెక్స్ ఓఎస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఏముంటాయి? ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది, పిఐడి అంటే ప్రాసెస్ ఐడి, అంటే మీరు ఏ కమాండ్ రన్ చేసినా ప్రతి కమాండ్ కి ఒక ప్రాసెస్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది. మన విండోస్ లో తెలియదు కానీ మన లైనెక్స్ లో అయితే తెలుస్తుంది ప్రాసెస్ ఐడి క్రియేట్. మనం ఏదైనా ఆ ప్రాసెస్ ఐడి కిల్ చేసామనుకోండి, కథం, ఇంకా కమాండ్ వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకు ఒక కమాండ్ ఉంటుంది కిల్ చేసాను, ఆ కమాండ్ కిల్ చేస్తే మీరు కంపెనీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు. 80% ఆ కమాండ్ మనం యూజ్ చేయకూడదు, అందుకే కమాండ్ గురించి చెప్పట్లేదు. సో అది కిల్ చేస్తారు అన్నట్టు. అది కిల్ చేస్తే ఏమైందంటే కంప్లీట్ సిస్టమ్ షట్ డౌన్, ఇంకా మనం ఇంకా ఆ రోజే మనకి లాస్ట్ వర్కింగ్ డే అన్నట్టు కంపెనీలో. అట్లా ఉంటాయి. సో డోంట్ డూ లైక్ దట్. అలా ఆ కమాండ్ ఉంది, బట్ ఆ కమాండ్ నేను ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో మీకు కావాలని గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ సూడో ఫైల్ సిస్టమ్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రన్నింగ్ ప్రాసెస్. మన సిస్టమ్ లో ఏవేవి రన్ అవుతున్నాయి అట్ ప్రెసెంట్, అంటే సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూడండి. ప్రాసెస్ ఐడి అంటే ఎన్ని ప్రాసెస్ ఐడీలు రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో తర్వాత అప్ టైం ఎంత వరకు అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ప్రాసెస్. అంటే స్లాష్ ప్రాక్ లో పిఐడి ఒకటి, అప్ టైం ఒకటి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి, అలాంటివి చాలా ఉంటాయి. పిఐడి అంటే ఇట్ జనరేట్స్ ప్రాసెస్ ఐడి, అప్ టైం అంటే ఇట్ విల్ షో ద టైం, అలాంటివి అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్ స్లాష్ పిఐడి అంటే డైరెక్టరీ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ విత్ దట్ పర్టికులర్ పిఐడి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ అ వర్చువల్ ఫైల్ సిస్టమ్ విత్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సిస్టమ్ ప్రాసెస్. అప్ టైమ్ లో అట్లా చూస్తుంది టైం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లాష్ వార్ స్టాండ్స్ ఫర్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటే మన వేరియబుల్స్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ కాదు. సో ఈ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి లాగ్ ఫైల్స్ తెలుసా అండి? లాగ్ ఫైల్స్ అంటే మీరు రియల్ వరల్డ్ లో ఈ రోజు మీరు లాగిన్ అయిన కాంచి లాగ్ ఆఫ్ అయిన కాంచి ఈవెంట్ చేశారో ప్రతి దానికి ఒక లాగ్ క్రియేట్ అవుతుంది మొత్తం.
అంటే మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే, మీరు పొరపాటున ఏమైనా చేసినా, మిస్యూజ్ చేసినా లాగ్ చేస్తారు. ఒక లాగ్ అయితే జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లాగ్ లో చెక్ చేసుకుంటారు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అందుకనే మీరు ఈజీగా దొరికిపోతారు ఏదైనా చేసినా కానీ మిస్యూజ్ చేస్తే. అవన్నీ ఎలా దొరుకుతాయి అంటే లాగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే మీరు లాగిన్ అయిన కానించి ప్రతి మినిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ. మీరు ఏం చేస్తున్నా మొత్తం తెలిసిపోతుంది అక్కడ. అందుకనే మీరు మిస్యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు అట్లా అన్నమాట. సో అది లాగ్ ఫైల్స్. అలాగే డేటాబేస్ రిలేటెడ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈమెయిల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రింట్ క్యూస్. అంటే మనం ప్రింట్ ఇస్తుంటాం కదా, అంటే ఒకేసారి నలుగురు అయితే ప్రింట్ ఇస్తే క్యూలో వస్తుంటాయి. సో అవన్నీ కూడా ఇందులో స్పూల్ అని ఉంటుంది. తర్వాత లాక్ అంటే మనకి ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలంటే అది లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ లాక్ని ఎలా రిలీజ్ చేయాలి? సో ఆ లాక్ ఫైల్కి వెళ్ళి దెన్ వీ నీడ్ టు డిలీట్ దట్ లాక్ ఫైల్, అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ దెన్ టెంపరీ ఫైల్స్, టిఎంపి. మనకి చాలా ఎవ్రీ డే మనకు టెంపరీ ఫైల్స్ కూడా మనకి క్రియేట్ అవుతుంటాయి, రైట్? సో ఈ లో అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. లాక్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ప్రింట్ క్యూస్ ఉంటాయి, స్పూల్ ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి, దెన్ లాక్ రిలీజ్ చేయడానికి, దెన్ టెంపరీ ఫైల్స్ 1 ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇవి ప్రాక్ వేర్. క్లియర్ అన్న? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? అప్ హియర్ 10, 11, 12 అయిపోయినాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్? ఎనీవన్? Next, this is the last 4 we are discussing today. Okay, we'll end this after this. /tmp. TMP అంటే టెంపరీ ఫైల్స్, వేర్ విల్ హ్యావ్ టెంపరీ ఫైల్స్. మనకి విండోస్ లో ఏమో రన్ లెక్క వెళ్ళి పర్సెంటేజ్ కొడితే మనకి టెంపరీ ఫైల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. బట్ ఇక్కడ లైనెక్స్ లో /tmp లో ఉంటాయి. కానీ ఎవ్రీ రీస్టార్ట్ గా డిలీట్ అవుతుంది. దాన్ని మాన్యువల్ గా డిలీట్ చేయడానికి ఉండదు. ఇప్పుడు మన ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ లాగ్ ఆఫ్ చేసి లాగ్ ఆన్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు డిలీట్ అవుతుంటాయి టెంపరీ ఫైల్స్ అనేది. ఓకే. సో డైరెక్టరీ దట్ కంటైన్స్ టెంపరీ ఫైల్స్ క్రియేటెడ్ బై సిస్టమ్ కొని క్రియేట్ చేస్తుంది. యాజ్ ఎ యూజర్ గా మనం కూడా యూజ్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. ఫైల్స్ అండర్ దిస్ డైరెక్టరీ ఆర్ డిలీటెడ్ వెన్ సిస్టమ్ రీబూట్ అయినప్పుడు అవి ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అవుతాయి టెంపరీ ఫైల్స్. దెన్ మౌంట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ హార్డ్ డిస్క్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టేసి దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టగానే స్టోర్ అవుతుందా? దాన్ని రీడ్ చేయాలి కదా. దానికి రీడ్ చేసి దానికి ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తా అంటే యూజింగ్ ఎంఎన్టీ. ఓకే. మీరు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినా కూడా అంతే. ఫస్ట్ ఫైల్ ఎలొకేషన్ టేబుల్, ఫైల్ ఎలొకేషన్ టేబుల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ టైం. అంటే మీరు కొత్తగా పెన్ డ్రైవ్ కొని కొత్తగా పెట్టారనుకోండి, దాన్ని రీడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ రీడ్ చేసి ఎఫ్ఐటి క్రియేట్ చేస్తారు అక్కడ, అప్పుడు స్టోర్ అవుతాయి. అక్కడ ఎఫ్ఐటి అంటాం, ఇక్కడ ఎంఎన్టీ. ఓకే. టెంపరీ మౌంట్ డైరెక్టరీ వేర్ సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ కెన్ మౌంట్ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తారు అన్నట్టు అక్కడ. ఓకే, అదనమాట. దెన్ /మీడియా. ఇది ఇంతకుముందు ఉండేది, ఇప్పుడు లేదులేండి. సో ఇంతకుముందు మనకి సిడి డ్రైవ్స్, సిడి రామ్ ఇలాంటివి ఉండే. ఇప్పుడు ఎక్కడ కనబడుతున్నాయి అసలు? నోవే. ఎందుకంటే మనకు అన్ని ఇప్పుడు మొబైల్లో లేదంటే అన్ని అక్కడ అది చూసుకుంటుంది. ఓకే. సో టెంపరీ మౌంట్ డైరెక్టరీ ఫర్ రిమూవబుల్ డివైస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట /మీడియాలో. ఏది సిడి రామ్ కానీ ఫ్లాపీలు చూసారంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్లాపీస్ నేను చదువుకునే 10th క్లాస్ రోజులో 98 ఆ టైంలో చూసాను ఫ్లాపీ డిస్క్. ఆ ఫ్లాపీ డిస్క్ పెట్టి మేము గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళం. ఫ్లాపీ డిస్క్ అందులో లోపల ఇన్సెట్. ఇప్పుడు అలా ఫ్లాపీ డిస్క్ ఆప్షనే కనపడలేదు మనకి సిపియూలో. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అసలు తెలియదు. నా చిన్నప్పుడు ఉండింది ఫ్లాపీ డిస్క్. దెన్ సిడి రికార్డర్, సిడి రైటర్స్, ఇవి అనమాట. ఇవన్నీ రిమూవబుల్ డివైస్. పెన్ డ్రైవ్ కూడా రిమూవబుల్ డివైస్. సో అలాంటివి అనమాట ఇవన్నీ. దానికి సంబంధించి అంటే అవి రీడ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్, అది స్టోర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అది సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో స్టోర్ చేయాలంటే /మీడియా అనే పాత్ వర్క్. ద లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైబ్రరీ అంటే షేర్డ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బూట్ ద సిస్టమ్. అంటే సిస్టమ్ బూట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన లైబ్రరీ ఫైల్స్. అంటే అక్కడ /boot ప్లస్ ఇది 2 వర్కౌట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే. ఆ /boot లోనే లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, ఈ లైబ్రరీ ఫైల్స్. ఓకే. అండ్ విండోస్ లో ఇట్స్ సిమిలర్ టు డిఎల్ఎల్ అంటే
డైనమిక్ లింక్ లైబ్రరీస్ .dl ఫైల్స్ స్టోర్ అవుతుంటాయి మన దాంట్లో కూడా. సో అలాగే ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి టోటల్ 16 అండి. ఈ 16 ప్రతిసారి మీరు ఒక 5 minutes చూస్తుండే, దట్ విల్ బి బెటర్ ఫర్ మీరు చూస్తుండే. ఓకే, అండ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ AWS లో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ దట్ అకౌంట్ విల్ బి 1 year ఫ్రీ. 1 year మనకి ఫ్రీ. ఈ రోజు రేపు చేశారు అనుకోండి, రేపు నుంచి నెక్స్ట్ 1 year ఆ డేట్ వరకు మనకి ఫ్రీ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనకి బిల్ పడుతుంది. అందుకనే 1 year అయిపోగలకుండా దాన్ని డిలీట్ చేయడం నేర్చుకోండి. అంటే మీరు 3 months అయిపోయినాక కొంతమందికి జాబ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతే దాన్ని పట్టించుకో. సో నేను యూ నీడ్ టు డిలీట్ ఇట్. డిలీట్ చేస్తే మనకి బిల్ పడదు. డిలీట్ చేయకుండా అట్నే ఉంచారనుకోండి, మనకి 1 year అయిపోయినాక అప్పుడు బిల్ జనరేట్ అవుతా ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్. సో డోంట్ డూ దట్. సో మీకు అయిపోయిన జాబ్ వచ్చేసిన తర్వాత డిలీట్ ఇట్. అకౌంట్ రిమూవ్ చేయండి. సో ఒక్కొక్కసారి మంత్లీ 200, 300 బిల్ అట్లా వస్తుంటుంది. కొన్ని సర్వీసెస్ యూజ్ చేసినవి మీకు ఎక్కువ బిల్ వస్తుంది. 5,000 బిల్ కూడా వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి. సో అందుకని చూసి మనం వాడుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ టీమ్? Hari and Kiran, my Surya Teja, Vishnu Priya, any questions today's class? No, sir. So video recordings also I'm sharing. So please find it. Okay. So as admin will be sharing the link for you. That link, that video recordings will be available. Okay. And tomorrow was completely practical oriented. Okay. So I will be available for offline for the some time after completion of the class. So online also, if you have any questions, you can ask for the next class also. Okay, how to create account, but you need to create the account tomorrow only. After completion of the class, tomorrow only you need to create the account. So because from day after tomorrow onwards, we are practicing the Linux commands. If you not create the account, how can you practice it? That's what. Okay. Okay, team. Thank you, everyone. We'll meet tomorrow again at same time.